ہمارے ساتھ مہمان ہیں قاضی اکرم اوان صاحب، جو اسمبلی حلقہ سورن کوٹ کے کمپین انچارج تھے۔ یہاں پہ چودھری اکرم لسانوی کے ساتھ شانہ بشانہ جو ہے وہ دیکھا گیا، ہم نے ان کو دیکھا بھی ہے، تصویریں بھی چلتی رہیں، تقاریر کا آغاز بھی جو ہے وہ اس دوران بڑے جوش و خروش کے ساتھ ہوا۔ لیکن اس دوران پہاڑی لیڈران کی کیا کچھ توجہ رہی، کن مدعوں کو لے کے جو ہے وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کو نکارا ہے۔ پیر پنچال میں بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ اس دوران بھارتیہ جنتا پارٹی کو نکارتے ہوئے، اور مجھے لگتا ہے جہاں ایک نشست ملی ہے وہ بالکل نہ کے برابر، لیکن زیادہ تر لوگوں نے فیصلہ جو ہے وہ اخنور پار جو ہے وہ بھارتیہ جنتا پارٹی کو کیا۔ اس سب کے اوپر بات کریں گے، کس طرح کا سفر رہا، کتنی مشکلات، کتنی تنقید رہی، قاضی اکرم اوان صاحب سے ہی جانیں گے۔ اوان صاحب، مجھے یہ بتائیے، یہ آپ کو انچارج بنایا جس دن تو ذمہ داری دی گئی، تو کس طرح کی مشکلات کا اور جو اندازہ ہو رہا تھا، آگے کتنے چیلنجز تھے اس وقت جب آپ کو ذمہ داری دی؟ بہت شکریہ ریاض بھائی، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے بعد اس سے پہلے کہ میں بات شروع کروں، اللہ رب العزت کا بہت شکر ہے کہ آج ہم اس قابل ہوئے کہ ہم آپ کے ساتھ بیٹھ کے انٹرویو دے سکیں۔ حالات بہت پیچیدہ رہے اس وقت جب ہمیں ساری امیدیں ختم ہو گئیں، اور اللہ کا فرمان ہے کہ جب آپ کی امیدیں ہر چیز سے ختم ہو جاتی ہیں، پھر اللہ کی مشیت جو ہے وہ آپ پہ پورا اترتی ہے۔ اور وہ چیز ہم نے آنکھوں ہوتی دیکھی کہ جب ہر دروازہ اکرم صاحب کے لیے بند ہو گیا، پارٹیوں کا، ہر چیز کا، تو اس وقت اکرم صاحب نے اللہ رب العزت سے رجوع کیا اور واپس سورن کوٹ میں آئے، اور آپ نے دیکھا کہ عوام کے دل اللہ تعالیٰ نے اس قدر موڑ دیے کہ ان کے سامنے کوئی پارٹی، کوئی برادری، کوئی مذہب، کوئی مسلک نہیں رہا۔ ایک ہی سورن کوٹ میں ویو تھی چودھری اکرم کی، اور آج اللہ نے وہ دن لایا ہے کہ ہم ہندوستان کے سب سے بڑے ایم ایل اے کے گھر بیٹھے ہیں، کیونکہ اس ایم ایل اے کے خلاف ہندوستان کی رولنگ پارٹی، اپوزیشن پارٹی اور جموں کشمیر کے سب سے پرانی پارٹی، جس سے ہمیں یہ امید تھی کہ وہ ٹکٹ دے گی، اور آخر میں انہوں نے بھی آ کے اپیل کی کہ چودھری اکرم بیٹھ جائے، لیکن عوام نے اجازت نہیں دی، آپ بیٹھ نہیں سکتے، آپ کو آگے بڑھنا ہے۔ آپ نے وزیر داخلہ، آپ نے راہل گاندھی کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا، لیکن مجھے یہ بتائیے، جس دن کشمیر سے اکرم چودھری اپنے اسمبلی حلقہ میں پہنچے، حدود میں پہنچے، اور وہاں پہ بڑی تعداد اور ایک اچانک سے حادثہ بھی رونما ہونا، ایک شخص کی جان چلی جانا، لیکن باقی سیاستدانوں کی جانب سے اس موت کے اوپر بھی جو ہے وہ سیاست کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اتنا بڑا مسئلہ چل نہیں سکا۔ جی، انہی چیزوں کو نظر میں رکھتے ہوئے سورن کوٹ کی عوام نے یہ فیصلہ لیا کہ ہم چودھری اکرم صاحب کے ساتھ ہی چلیں گے، کیونکہ جس دن چندی ماڑ میں یہ پہلا قافلہ جو ہے اکرم صاحب کو ریسیو کرنے گیا، ہمارے ایک بھائی وہاں شہید ہو گئے، تو جب واپس ہم نے شام کو دیکھا کہ اس کی موت پہ بھی پارٹیاں سیاست کر رہی ہیں، اور اس گھر کے جو لوگ ہیں ان کی محبت اکرم صاحب کے تئیں یہ تھی کہ اس کے گھر والے یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جنازے کو اگر ہمیں روکنا بھی پڑے، اکرم صاحب کی ریلی کنکلیوڈ ہونی چاہیے، تب ہم کریں گے۔ تو جس لیڈر کے ساتھ یہ پیار ہو، اس لیڈر کے ساتھ کیا کوئی سیاست کر سکے گا، یا اس کو کس طرح کوئی ڈیفیٹ کر سکے گا؟ جی جی۔ یہاں پہ جہاں ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا ذکر کیا، بڑی تعداد میں مختلف جگہوں کے اوپر چاپر بھی اترے ہیں، آج کئی جگہوں کے اوپر تنقید ہوتی ہے کہ بڑا جہازوں کے لیے تیل بھی جو ہے وہ خرچہ ہے، لیکن کیا جو آپ کو پیار محبت ملی ہے، اس کے پیچھے کا راز کیا بتائیں؟ اس کے پیچھے کا راز یہی ہے کہ چودھری اکرم ایک پیدل چلنے والا آدمی ہے، اور اس کے خاندان کا جہازوں سے آج تک کوئی لینا دینا نہیں ہوا۔ اگر چاہتے تو چودھری اکرم بھی ہندوستان کی سیاست کا وہ گھر ہے کہ جو راہل گاندھی صاحب کو تو چھوڑو، اندرا گاندھی اور راجیو گاندھی سے اس گھر میں وہ کانگریس تھی، لیکن وہ کانگریس چودھری اکرم اور چودھری اسلم کو سنبھال نہیں پائی، اور کرتے کرتے یہ ہوا کہ آج 2 3 4 4 پارٹیاں مل کے بھی سورن کوٹ سے الائنس کو جو ہے وہ کامیاب کرنے میں ناکام ہو گئیں۔ یہی ایک وجہ ہے کہ عام عوام جو ہے وہ الگ ٹریک چاہتی ہے،
اور ایک VIP कैडर जो है वो कुछ चंद लोगों का होता है। मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है वो ज़मीनी सतह से जुड़ी हुई है, उसको वो लीडर चाहिए जो ज़मीन पे चलने वाला है। यही एक वजह रही कि जहाँ एक तरफ बड़े बड़े जहाज़ आए, एक तरफ मैं कहूँगा कि बुलेट प्रूफ पिंडाल लगे, दूसरी तरफ पानी भी ना मिलना और कुर्सियाँ भी ना मिलना और पैदल सड़कों में चलना। और हमने उस दिन देखी जिस दिन हमें वो ग्राउंड, जिस ग्राउंड के लिए हम तरसते थे कि यहाँ हमें जगह मिल जाए, हम चौधरी अकरम की एक रैली कर ले, और हमें ये जवाब मिला जी VIP मूवमेंट है और वो ग्राउंड आपको अवेलेबल नहीं हो सकता। फिर भी हम एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करते हैं, हमें बस स्टैंड अवेलेबल करके दिया और वहाँ सुरनकोट की आम आवाम ने तपती हुई धूप में अकरम साहब के यहाँ अपना समर्थन दिखाया, जो एक इनकलाबी शक्ल में तब्दील हो गया। मैं जानना चाहूँगा आखिर में कि जहाँ अकरम चौधरी अपने असम्बली हलका में पहुँच रहे थे, लोग उनका इस्तकबाल करने के लिए जो है वो वहाँ पे पहुँचे। इस दौरान उस दिन भी गम का माहौल देखने को मिला और गम में वो खुशी, वो जश्न जो है वो नहीं मनाया जा सका। और जब गुज़श्ता कल नताइज आए तो उस दौरान भी जो है वो अकरम चौधरी साहब की जानिब से लोगों को सख्ती से मना गया, जो है वो मना किया गया कि कोई भी जश्न नहीं मनाएगा। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं गम और खुशी जो है वो ये इकट्ठी चलती रही, लेकिन जश्न जो है वो आप नहीं मना सके? मैं ये कहूँगा कि ये गम और ये खुशी एक ही घर की थी। जो घराना गम में तब्दील हो गया, वो घराना भी सुरनकोट का एक बड़ा घराना है, और जिस घर में खुशी थी ये घराना भी सुरनकोट का एक बड़ा घराना है। और हमेशा ये दोनों ख़ानदान, चाहे लसानवी ख़ानदान हो चाहे पमरोट का ख़ानदान हो, इन्होंने सियासत की है एक दूसरे के साथ, लेकिन बाइज़्ज़त सियासत की है। और बाइज़्ज़त सियासत का नतीजा आपने कल देखा। एक तरफ से चौधरी अकरम जो है लोगों से अपील करते हैं कोई जश्न नहीं करना, दूसरी तरफ से अवैस बुखारी अकरम साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने हमारे गम में हमारे साथ शरीक हो गए। यही एक खूबसूरती थी। और डे वन से हम इसी चीज़ को लेके चल रहे थे कि कम से कम BJP जो है हिंदुस्तान के अंदर अगर लोगों को मज़हब के नाम पे तकसीम कर रही है, तो आओ सुरनकोट वालों हम इकट्ठे होके सुरनकोट के अंदर BJP को ये मौका ना दें कि वो हमें बरादरी के नाम पे तकसीम करे। और आज वो चीज़ आपने देखी। मैं वसूख से ये कहना चाहूँगा कि सुरनकोट से BJP के नाम का जो वोट मिला है वो मुश्ताक बहारी साहब की शख्सियत का वोट है, क्योंकि 2008 में BJP ने यहाँ कैंडिडेट उतारा था, 3200 वोट लिए थे, उसमें भी 2000 वोट जो है वो कैंडिडेट के थे। आज आपने देखा कि पुंछ से अगर BJP को इतना बड़ा झटका मिल सकता है, मेहंडर से मिल सकता है, रजौरी से मिल सकता है, सुरनकोट में ये वोट मुश्ताक बहारी साहब की शख्सियत का वोट था। अगर तजर्बा करना होगा, आने वाले वक्त में भी इलेक्शन होंगे, ये फिगर मेंटेन नहीं रह पाएगा। और ये वही एक पमरोट के ख़ानदान की जो है वो ज़ाती कावश थी, जैसे लसाना के ख़ानदान की एक ज़ाती कावश थी, जिसकी वजह से आज अकरम साहब सुरखरू हुए हैं। और मैं आपके चैनल की वसादत से इस जीत के मौका पर एक बार फिर वो लोग जो मज़हब परस्ती की सियासत करना चाहते हैं, क्योंकि BJP पार्टी को हम ये कहेंगे कि अगर आपको हिंदुस्तान के आइन के तहत पॉलिटिक्स करनी है, तो आप किसी को ST बचाओ का नारा दिलाते हो, किसी को ST के एवज़ में वोट मांगने का नारा दिलाते हो, इससे बेहतर है कि आप हमारे मजहबी जो किरदार है उसको बचाने की ज़मानत दो। जैसे रिसेंटली, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक खबीस ने जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इतनी जो है वो बातें की, ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे दो और ये साबित करो कि BJP जो है वो हिंदुस्तान की जमहूरी निज़ाम पे यकीन रखने वाली पार्टी है। तभी मुसलमान यकीन कर सकते। हाँ, आप आईने हिंद नंबर एक, आईने हिंद में हर मज़हब को आज़ादाना तरीके पे रहने का हक़ है। तो फिर मैं आज ये बात कहने से गुरेज नहीं करूँगा कि हमारे BJP के जो UT के प्रेसिडेंट थे, और मुझे कभी कभी दुख भी होता था कि वो मजाकिया कभी पहाड़ियों को जो है, कभी गुजर बरादरी को जो है वो अपना मजाक का निशाना बनाते थे, और कभी ये कहते थे कि ये अब्दुल्ला, ये शब्दुल्ला, ये बुख्ती शुख्ती जो है ये जय माता दी करेंगे। मैं कहता हूँ कि जय माता हिंदुइज़्म का एक बड़ा नारा है, और ये शोभा हिंदू बरादरी को देता है कि आप जय माता कहो,
हम नाराए तकबीर कहेंगे। यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है। आप भारत माता की जय कहो, हम हिंदुस्तान जिंदाबाद कहेंगे। यही हिंदुस्तान के इस गंगा जमुना तहजीब ने हमें सिखाया है। और जब तक ये खूबसूरती हिंदुस्तान में अंदर बरकरार रहेगी, इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के अंदर से जमहूरियत को ख़त्म करने वाला कोई पैदा ही नहीं हुआ। तो मैं एक बार फिर इस खुशी के मौका पे उन सारे लीडरों को जो मज़हब परस्ती की, बरादरीज़म की सियासत करना चाहते हैं, उनसे ये अपील करूंगा कि आओ हम इकट्ठे होकर अपने देश के तहीं, अपनी स्टेट के तहीं और अपने इस जो है कुंबे के, अपने ख़ानदान के और अपने डिस्ट्रिक्ट के तहीं इत्तेहाद और इत्तफाक में रहें, बरादरीज़म से ऊपर उठ के अपने फ़ैसले लें। हाँ या ना में जानूंगा मैं, यहाँ पे इस इंतखाबात में पहाड़ी गुजर की लानत ख़त्म हो चुकी है। इंशाल्लाह आप सामने देख रहे हो। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ यहाँ पे अकरम अवान साहब थे, जिनके साथ बातचीत, जिनको बड़ी ज़िम्मेदारी जो है वो चौधरी अकरम लसानवी की जानिब से दी गई थी। कैंपेन इंचार्ज भी जो है वो बनाया गया था और इस दौरान चैलेंजेस भी जो है वो काफ़ी देखने को मिले, लेकिन लोगों की जानिब से नफ़रत की सियासत को बाइकाट किया गया, नफ़रत की सियासत को दूर रख के चौधरी अकरम लसानवी की हमायत करके उनको कामयाब बनाया गया।